ओम रम रामाय नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम रम रामाय नमः। तुलसी के नमस्तुभ्यं यागच्छ शुचिव्रतः नैऋत्ये उपविश्येदं पूजनं प्रतिगृह्यतम्। ओम तुलसीदासाय नमः। श्रीवाल्मीकि नमस्तुभ्यं यागच्छ शुभप्रदः उत्तरपूर्वयोर्मध्ये तिष्ठ गृहाणि स्वमे अर्चनम्। ओम वाल्मीकाय नमः। गौरीपते नमस्तुभ्यं यागच्छ महेश्वर पूर्वादक्षिणयोर्मध्ये तिष्ठ पूजां गृहाण मे। ए पूजा खोलच ना खोलच श्री वाल्मीकि गौरीपते नमस्तुभ्यं यागच्छ महेश्वर पूर्वदक्षिणयोर्मध्ये तिष्ठ पूजां गृहाणवे। ओम गौरीपतये नमः। श्री लक्ष्मण नमस्तुभ्यं यागच्छ सहप्रियः जाम्यभागे समातिष्ठ पूजनं संगृहाणवे। ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः। ओम श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्यं यागच्छ सहप्रियः पीठस्य पश्चिमभागे पूजनं स्वीकुरुष्व मे। ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः। श्री भरत नमस्तुभ्यं यागच्छ सहप्रियः पीठकस्य उत्तरभागे तिष्ठ पूजां गृहाण मे। ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः। श्री हनुमन् नमस्तुभ्यं यागच्छ कृपानिधे पूर्वभागे समातिष्ठ पूजनं स्वीकुरु प्रभु। ओम हं हनुमते नमः। अथ प्रधान पूजा च कर्तव्या विधिपूर्वकं पुष्पाञ्जलि गृहीत्वा तु ध्यानं कुर्यात् परस्य च रक्ताम्बुजोदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भातादिर्भिर्भावितं वन्दे विष्णु शिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्। आगच्छ जानकीनाथ जानक्या सह राघव गृहाण मे मम पूजां च वायुपुत्रादिर्भिर्युतः। इति आवाहनं सुवर्णचरितं राम दिव्यास्तरणशोभितम् आसनं हि मया दत्तं गृहाण मणिचित्रितम्। इति षोडशोपचार पूजयेत्। ओम अस्य श्रीमन् रामायणं मानसरामायण श्रीरामचरितस्य श्री काकभूषण्डी यज्ञवल्क्य गोस्वामी तुलसीदास ऋषयः श्री सीतारामदेवता श्रीराम नाम बीजं भवरोगहरि भक्ति शक्ति मम नियंत्रिता शेष विघ्नतया। श्री सीताराम प्रीतिपूर्वक सकल मनोरथ सिद्धार्थं पाठे विनियोगः। श्री सीतारामाभ्यं नमः। श्रीरामचंद्राय नमः। श्रीरामभद्राय नमः। इति मंत्रत्रित्रयेन आचमनं कुर्यात्। श्रीजुगलबीजमन्त्रेण प्राणायामं कुर्यात्। अथ करन्यासः। जगमंगलगुणग्राम राम के तनि मुक्ति धन धर्म धाम के अंगुष्ठाभ्यं नमः। राम राम कहि के जमुहाई तिन्नहि न पाप पुंज समुहाई तजनिभं नमः। राम सकल नामन्नते अधिका हो नाथ गगनबद्धिका उमा दारु जोशित की नाई सबही नचवत राम गोसाई। अनामिकाभ्यं नमः। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ नाशहि तबहि। कनिष्ठाभ्यं नमः। मामाभिरक्ष रघुकुलनायक धृतवर चाप रुचिरकर सहायक कर्तलकृपृष्ठाभ्यं नमः। इति करन्यासः। अथ हृदयादिन्यास। जगमंगल गुणग्राम राम के धनि मुक्ति धन धर्म धाम के हृदयाय नमः। राम राम कहि के जमुहाई तिन्नहि न पाप पुंज समुहाई। शिरसे स्वाहा राम सकल नाम नते अधिका हो नथ गगन बद्धिका शिखाए वसट उमा दारु जोशित की नाई सबही नचौत राम गोसाई। कवचाय हुम सन्मुख होई जीव मोहि जवहि
जन्मकुटियघ न सहि तव हि नेत्राभ्यं वौषट् मामाभिरक्षय रघुकुलनायक धृतवर चाप रुचिरकर सायक वस्त्राय भट् इति हृदयादिन्नाशः मामावलोकाय पङ्कजलोचन कृपाविलोकनिशोच विमोचन नीलतामरस श्यामकामरि हृदयकञ्जमकरन्दमधुपहरि जतुधानवरुथबलभञ्जनमुनि सजनरञ्जन गञ्जन भूसुरशशिनव वृन्दबलाहक अशरण शरण दिन जनगाहक भुजबल विपुल भारमहि खण्डित खरदूषण विरोधो वध पण्डित रावनारी सुखरूप भूपवर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुर मुनि संथ समागम कारुणिक व्यालिक मद खंडन सब विधि कुशल कौशल मंडन कलिमल मत्थन नाम मदाहन तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन इति ध्यानम्। मंगलाचरण वर्णनम् अर्थसंघानं रसनं छन्दसामपि मंगलानं च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ जाभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धास्वन्तः समीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणं जमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वन्दते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कावीश्वर कपीश्वरौ उद्भवस्थितसंहारकारिणं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीता नेतोऽहं रामवल्लभम्। जन्माया वशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुर जत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रजो यथा हे भ्रमः जत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्षावतं वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराणनिगमागमसन्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथगाथा भाषा बन्धमति मञ्जुलमातोनति। माथे हाथ मुदिदो लोचन तनुधरि सोचु लागजन शोचन मोर मनोरथु सुत सुरतरु फुला फरत करिनी जिमि हतेउ समूला मुंडरे हाथ देई दुई आखि बुझी देई राजा एपरि चिंतार बुड़ीगले जे मन है सत्य जेपरि चिंता ही साक्षात मूर्तिमान होई शोक करुछि। से भाविबाकु लागिले हाय मोर मनोरथ रूपी कल्पवृक्षरे फूल फुटी सारिथिला किंतु फल धुरु धुरु कैकेयी हस्तिनी परी हुई ସେହି कल्पवृक्ष को समूले उपाड़ी नष्ट करदेला। अवधौ जारी जिन्नी कैकेयी दिनसी अचल विपत्ति कैने कैकेयी अयोध्या को उजाड़ी दे विपत्तिर दृढ़ मूलदुआ पकाईदेला। के अन्य अवसर का भयउ गयऊ नारी विश्वास जोग सिद्धि फल समय जिमि जीति ही अविद्यानाश किभଳି बेलारे कौन घटी न गला जोग साधनर सिद्धि रूपक फल मिलवा समय आसला बेलू अविद्या जेपरी जोगी को नष्ट कर दिए स्त्री को विश्वास करी मु सेहीपरी नष्ट हो गली। एही विधिराऊ मन ही मन जाखा देखी कुंभाती को मति मन माखा भरत की राउर पुतन होई आनेहु मोलवे साही की मोही। राजा मने मने एहीपरि पश्चाताप करने लगिले। तांको दशा देखी
ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କୈକେୟୀ ମନେ ମନେ ଭୀଷଣ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, କ'ଣ ଭରତ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ନୁହେଁ କି? ମୋତେ କ'ଣ ଆପଣ କିଣି ଆଣିଥିଲେ କି? ମୁଁ କ'ଣ ବିବାହିତା ପତ୍ନୀ ନୁହେଁ? जो सुन्नी सरू अस लगे तुम्हारे, काहे न बोलो हूँ बचन संभारे। देहु तरु अनुकरहु कि नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही। जदि मो कथा शुणु शुणु आपणଙ୍କୁ बाण बाजिगला परि लागुछि, भल करी बुझी विचारी कहलनि काहींकि ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା କରିବେ ନା ନାହିଁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସତ୍ୟସନ୍ଧ ରୂପେ ରଘୁବଂଶରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। देन कहेउ अब जनि बरु देहु, तजहु सत्य जग अपजसु लेहु। सत्य सराही कहेउ गुरु बरु देना, जनहु लेहि मागि चबेना। ଆପଣ ହିଁ ତ ବର ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ, ନ ଦେବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ତ ମନା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଜଗତରେ ଅପଯଶ କିଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ସତ୍ୟର ତ ଭାରି ପ୍ରଶଂସା କରି ବର ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ବୋଧହୁଏ ଭାବିଥିଲେ ଇଏ ଚଣା ଭଜା ଦିଟା ମାଗିବ। ଶିବି ଦଧିଚି ବୋଲି ଯୋ କଛୁ ଭାଷା, ତନୁ ଧନୁ ତେଜେଉ ବଚନ ପନୁ ରାଖା। ଅତି କଟୁ ବଚନ କହତି କୈକେୟୀ, ମାନହୁ ଲୋ ନଜରେ ପର ଦେଇ। ରାଜା ଶିବି ଦଧିଚି ଓ ବଳି ଯାହା କହିଥିଲେ, ତନ ଓ ଧନ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ସର୍ବସ୍ୱ ବିନିମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜର ସେହି ବଚନ ରୂପୀ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପୋଡ଼ା ଘାରେ ଲୁଣ ଛିଟା ଦେଲା ପରି କୈକେୟୀ ଏହିପରି ବହୁ କଠୋର ବଚନ କହିଗଲେ। ଧର୍ମ ଧୁରନ୍ଧର ଧୀର ଧରି ନୟନ ଉଘାରେ ରାୟ, ଶିରୁ ଧୁନିଲିନି ଉଷାଶି ମାରିସି ମୋହି କୋଠାୟ। ଧର୍ମ ଧୁରନ୍ଧର ରାଜା ଦଶରଥ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ମାରି ମନେ ମନେ କହିଲେ, ଇଏ ଆଜି ମୋର ମର୍ମସ୍ଥାନରେ ଆଘାତ କରିଦେଲା। ଏପରି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଦେଲା ଯେ ଏଥିରୁ ତ୍ରାହି ପାଇବା କଷ୍ଟକର। ଆଗେ ଦେଖି ଜରତ ଋଷି ଭାରି, मनहु रोष तरवारी उखारी। मुठी कुबुद्धि धार निठुराई, धरी कुबराई सान बनाई। प्रचंड क्रोधरे जलुथिबा कैकेयी देखा जाउथांती क्रोध रूपी कोषमुक्त तरवारी परी। कुबुद्धि थिला सेही तरवारीर मुठी, निष्ठुरता थिला तार धार एवं कुजी मंथरा रूपी शाण पथर शाण देई सेही धार को तीक्ष्ण करा जाइथिला। लखी महिपकराल कठोरा, सत्य की जीवनु लैहि मोरा। बोले द्राउ कठिन करि छाती, बानी सविनय तासु सोहाती। प्रिया वचन कस कहसी बुंभा कुभाती, वीर प्रतीति प्रीति करि हाती। मोरे भरतुरा मो दुई आखी, सत्य कहूँ करी शंकर साखी। राजा देखिले सेही तरवारी बड़ भयानक और कठोर होइछि। से भाविले सते कौन यही तरवारी मोर प्राण नहीं जीव। राजा बड़ कष्ट छाती को पथर करी धैर्य धरले एवं अत्यंत नम्रतार सहित कैकेयी को भल लगिला भली भाषा रे कहले, हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम नष्ट कर तुमे एभली मंद कथा मान कहूच किपरि? मु भगवान शंकर को साक्षी रखी सत कहूची, भरत और राम हेउछन्ति मोर दुईटी आखि, दुहे समान। अवसिद तुमई पठैब प्राता, ऐ हई बेगी सुनत दो भ्राता। सुदिन शोधि सबु साजु सजाई, देउ भरत कहूँ राजु बजाई। काली सकाळ मु अवश्य दूत पठाइबी। शुणिबा मात्रे भरत और शत्रुघ्न एठाकु चली आसिबे। शुभ दिन और शुभ बेला निरूपण करी सकल आयोजन करी दुंदुभि आदि वाद्य बजाई मु अवश्य भरत को राज्य अर्पण करदेवी। लोभुन राम ही राजु कर बहुत, भरत पर प्रीति मई बड़ छोट विचारी। जिय करत रहे नृप नीति। रामर राज्य लोभ नहीं, से भरत को बहुत भल पाए। मु निजे ही
ବଡ଼ ସାନ ବିଚାର କରି ରାଜନୀତି ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ବଡ଼ ପୁଅକୁ ରାଜ ତିଳକ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲି। राम शपथ सत कहूँ सुभाऊ, राम मातु कछु कहेउ न काऊ। मई सबु किन्न तोहि बिनु पूछे, तेहि ते परेउ मनोरथ पूछुछे। ମୁଁ 100 ଥର ରାମଙ୍କ ରାଣ ପକାଇ ସତ କହୁଛି। ରାମ ଜନନୀ କୌଶଲ୍ୟା ଏ ବିଷୟରେ ମୋତେ କେବେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଏକଥା ସତ ଯେ ତୁମକୁ ନ ପଚାରି ମୁଁ ଏସବୁ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନୋରଥ ବିଫଳ ହୋଇଗଲା। ରିସ ପରିହରୁ ଅବ ମଙ୍ଗଲ ସାଜୁ, କछु ଦିନ ଗଏ ଭରତ ଯୁବରାଜୁ। ଏ କହି ବାତ ମୋହି ଦୁଃଖ ଲାଗା, ବର ଦୁସର ଅସମଞ୍ଜସ ମାଗା। ଏଥର କ୍ରୋଧ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ସାଜ ସଜାଅ। ଦିନ କେତେଟା ଭିତରେ ଭରତ ଯୁବରାଜ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବରଟି ମାଗିଲ ତାହା ବଡ଼ ଅସଙ୍ଗତ ହୋଇଗଲା। ଅଜହୁଁ ହୃଦଉ ଜରତ ତେହି ଆଞ୍ଚା, ରିସ ପରିହାସ କି ସାଞ୍ଚେ ହୁଁ ସାଞ୍ଚା। कहू तजिरसु राम अपराधु, ସବୁ କହୁ କହଇ ରାମ ସୁଠି ସାଧୁ। ତାହାରି ଜ୍ୱାଳାରେ ମୋ ହୃଦୟଟା ଏବେ ବି ଜଳି ଯାଉଛି। ଏପରି କଥା ତୁମେ ପରିହାସରେ କହିଲ, ନା କ୍ରୋଧରେ ନା ସତରେ। କ୍ରୋଧ ତ୍ୟାଗ କରି ରାମର ଅପରାଧ କ'ଣ କୁହ। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ରାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧୁ। ତୁମ୍ ସରାହସି କରସି ସନେହୁ, अब सुनि मोहि भयउ संदेहु। जासु सुभाहु अरिहि अनुकूला, सो किमि करिहि मातु प्रतिकूला। ତୁମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ରାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲ ଏବଂ ତାକୁ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ମୁହଁରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ମୋ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜୁଛି ଯେ ସେହି ପ୍ରଶଂସା ଓ ସ୍ନେହ ମିଛରେ କରୁନଥିଲ ତ? ଯାହାର ସ୍ୱଭାବ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ, ସେ କାହିଁକି ମାର ପ୍ରତିକୂଳ ଆଚରଣ କରିବ? ପ୍ରିୟ ହାସରିସ ପରିହରହି ମାଗୁ, ବିଚାରି ବିବେକୁ ଯେହି ଦେଖୋ। ଅବନୟନ ଭରି ଭରତ ରାଜାଭିଷେକୁ। ହେ ପ୍ରିୟ, ପରିହାସ ଓ କ୍ରୋଧ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ବିବେକ ବିଚାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ବର ମାଗ, ଯାହା ଫଳରେ କି ମୁଁ ଆଖି ପୁରାଇ ଭରତର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ଦେଖିପାରିବି। ଜିୟଇ ମିନ ବରୁବାରି ବିହୀନା, ମନି ମିନୁ ଫନିକୁ ଜିୟଇ ଦୁଃଖ ଦୀନା। କହଉଁ ସୁଭାଉ ନ ଛଲୁ ମନ ମାହି, ଜୀବନୁ ମୋର ରାମ ବିନୁ ନାହିଁ। ପାଣି ବିନା ହୁଏତ ମାଛ ବଞ୍ଚି ରହିପାରେ, ମଣି ବିନା ଦିନ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ହୁଏତ ସାପ ବଞ୍ଚି ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଓ ନିଷ୍କପଟ ଭାବରେ କହୁଛି, ରାମ ବିନା ମୋ ଜୀବନ ରହିବ ନାହିଁ। ସମୁଝି ଦେଖୁ ଜିଅ ପ୍ରିୟା ପ୍ରବୀଣା, ଜିଅନୁ ରାମ ଦରସ ଆଧୀନା। ଶୁନି ମୃଦୁ ବଚନ କୁମତି ଅତି ଜରଇ, ମନହୁ ଅନଲ ଆହୁତି ଘୃତ ପରଇ। ହେ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ପ୍ରିୟ, ଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଜାଣିନିଅ ଯେ ମୋ ଜୀବନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନର ଅଧୀନ। ରାଜାଙ୍କ କୋମଳ ବଚନ ଶୁଣି ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି କୈକେୟୀ ଅଗ୍ନିରେ ଘୃତାହୁତି ପଡ଼ିଗଲା ପରି ଜଳି ଉଠିଲେ। कहई करहु किन कोटि उपाया, इहा न लगिहि राउरी माया। देहु कि लेहु अजसु करि नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सोहाई। କୈକେୟୀ କହିଲେ, ଆପଣ କୋଟିଏ ଉପାୟ କଲେ ବି ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ମାୟା ଚତୁରତା ଚଳିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ମାଗିଲି ତାହା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ମନା କରିଦେଇ ଆପଣ ଅପଯଶ କିଣି ନିଅନ୍ତୁ। ମୋତେ ଏତେ ଛଳ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଭଲ ଲାଗେନି। ରାମ ସାଧୁ ତୁମ ସାଧୁ ସୟାନେ, ରାମ ମାତୁ ଭଲି ସବ पहिचाने। ଯଶ କୌଶଲ୍ୟା ମୋର ଭଲ ତାକା, ତସ ଫଲୁ ଉନ୍ନହି ଦେଉ କରି ସାୟକା। ରାମ ସାଧୁ, ଆପଣ ତ ତାଠାରୁ ବି ଅଧିକ ସାଧୁ। ରାମଙ୍କ ମା ବି ଆହୁରି ସାଧୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ସାରିଲିଣି।
କୌଶଲ୍ୟା ଯେପରି ମୋର ଭଲ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ସେହିପରି ପ୍ରତିଫଳ ଦେଇଦେବି, ଯାହାକି ସେ କାଳ କାଳ ମନେ ରଖିଥିବେ। ହୋତ ପ୍ରାତୁ ମୁନି ବେଶ ଧରି ଯୌନ ରାମ ବନ ଯାହି, ମୋର ମରନୁ ରାଉର ଯଶ ନୃପ ସମୁଝିଅ ମନ ମାହି। ରାତି ପାହୁ ପାହୁ ରାମ ଯଦି ମୁନିବେଶ ଧରି ବଣକୁ ଚାଲି ନ ଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ହେ ରାଜନ, ଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅପଯଶ ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଅସ କହି କୁଟିଲ ଭଇ ଉଠି ଠାଡ଼ି, ମାନହୁ ରୋଷ ତରଙ୍ଗିନୀ ବାଢ଼ି। ପାପ ପହାର ପ୍ରଗଟ ଭଇ ଶୋଇ, ଭରି କ୍ରୋଧ ଜଲ ଯାଇ ନ ଜୋଇ। ଏପରି କହିଦେଇ କୁଟିଳା କୈକେୟୀ ଉଠି ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ମନେ ହେଲା ସତେ ଯେପରି କ୍ରୋଧର ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଗଲା। ପାପରୂପୀ ପର୍ବତରୁ ବାହାରିଥିବା ସେହି ନଦୀରେ କ୍ରୋଧରୂପୀ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ତାର ରୂପ ଏଡ଼େ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥିଲା ଯେ ତାକୁ ଚାହିଁ ହେଉ ନଥାଏ। ଦୌବର କୁଲ କଠିନ ହଠ ଧାରା, ଭଁವರ କୁବରୀ ବଚନ ପ୍ରଚାର। ଡାହତ ଭୂପ ରୂପ ତରୁ ମୂଲା, ଚଲି ବିପତ୍ତି ବାରିଧି ଅନୁକୂଲା। କୈକେୟୀ ମାଗିଥିବା ବର ଦୁଇଟି ଥିଲା ସେହି ନଦୀର ଦୁଇ କୂଳ। ତାଙ୍କର ଜିଦ୍ ହୋଇଥିଲା ସେହି ନଦୀର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ ଏବଂ କୁଜି ମନ୍ଥରାର କୁମନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥିଲା ସେହି ନଦୀ ସ୍ରୋତରେ ଭଉଁରୀ। ସେହି କ୍ରୋଧ ନଦୀ ରାଜା ଦଶରଥ ରୂପୀ ବୃକ୍ଷକୁ ସମୂଳେ ଉତ୍ପାଟନ କରି ଧାଇଁ ଚାଲିଥିଲା ସିଧା ବିପତ୍ତି ରୂପକ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ। ଲକ୍ଷୀ ନରେଶ ବାତ ଫୁରି ସାଞ୍ଚି, ତେୟ ମିଶ ମିଚୁ ଶିଷ ପର ନାଚି। ଗହି ପଦବୀ ନୟ କିନ୍ନ ବୈଧାରୀ, ଜନି ଦିନକର କୁଲ ହୋସି କୁଠାରୀ। ରାଜା ବୁଝିଗଲେ ଯେ କଥାଟା ପ୍ରକୃତରେ ସତ। ସ୍ତ୍ରୀର ଛଦ୍ମବେଶ ଧରି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନାଚୁଛି। ତେଣୁ ରାଜା କୈକେୟୀଙ୍କ ପାଦ ଧରି ବସାଇଲେ ଓ ବିନତି କରି କହିଲେ, ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ ପାଇଁ କୁରାଢ଼ୀ ହୋଇଯାଅ ନା। ମାୟଗୁ ମାଥ ବହି ଦେଉ ତୋହି, ରାମ ବିରହ ଜନି ମାରସି ମୋହି। ରାଖୁ ରାମ କହୁଁ ଯେ ହିତେହି ଭାନ୍ତି, ନାହିଁ ତ ଜରିହି ଜନ୍ମ ଭରି ଛାତି। ତୁମେ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ମାଗ, ମୁଁ ଏଇକ୍ଷଣି ଦେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ରାମଙ୍କ ବିରହରେ ମୋତେ ମାରିଦିଅ ନା। ଯେକୌଣସି ମୋତେ ହେଉନା କାହିଁକି ତୁମେ ରାମକୁ ରଖାଅ, ନଚେତ୍ ତୁମ ହୃଦୟ ଜୀବନ ସାରା ଅନୁତାପ କରିବ। ଦେଖି ବ୍ୟାଧିୟ ସାଧୁ ନୃପ ପରେଉ, ଧରନି ମୁନି ମାଥ। କହତ ପରମ ଆରତ ବଚନ, ରାମ ରାମ ରଘୁନାଥ। ରାଜା ଦେଖିଲେ ରୋଗଟା ଅସାଧ୍ୟ, ତେଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋକାର୍ତ୍ତ ହୋଇ ସେ ହା ରାମ ହା ରାମ ହା ରଘୁନାଥ କହି କହି ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ପିଟି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ବ୍ୟାକୁଳ ରାଉ ଶିଥିଲ ସବ ଗାଥା, କରିନି କଲପତରୁ ମନ ହୁନି ପାତା। କଣ୍ଠୁ ସୁଖ ମୁଖ ଆବନ ବାନି, ଜନୁ ପାଠିନୁ ଦିନ ବିନୁ ପାନି। ରାଜା ଶୋକାକୁଳ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଶରୀର ଶିଥିଳ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମନେ ହେଲା ସତେ ଯେପରି ହସ୍ତିନୀ କଳ୍ପବୃକ୍ଷକୁ ଉପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠ ଶୁଖି ଯାଉଥାଏ, ମୁଖରୁ କଥା ବାହାରୁ ନଥାଏ। ଲାଗୁଥାଏ ସତେ ଯେପରି ପାଣି ବିନା ଭାକୁର ମାଛ ଛଟପଟ ହେଉଛି। ପୁନି କହ କଟୁ କଠୋର କୈକେୟୀ, ମନହୁ ଘାୟ ନହୁଁ ମାହୁର ଦେଇ। ଯଉଅତ ଅନ୍ତହୁ ଅସ କରତରୁरहेଉ, ମାଗୁ ମାଗୁ ତୁମ କେହି ବଲ କହେଉ। କୈକେୟୀ ପୁଣି ଥରେ କଟୁ ଓ କଠୋର ବଚନ କହି କଟା ଘାରେ ବିଷ ବୋଳିଦେଲେ। କହିଲେ, ଯଦି ଶେଷରେ ଏ କଥା କରିବାର ଥିଲା, ତେବେ କେଉଁ ବଳରେ ଆପଣ ମାଗ ମାଗ ବୋଲି କହି ହେଉଥିଲେ? ଦୁଇକି ହୋଇ ଏକ ସମୟ ଭୁଆଲା, ହଂସବ ଠଠାଇ ଫୁଲାଉ ପକାଲା। ଦାନି କହାଉବ ଅରୁକୃପ ନାଇ, ହୋଇକି କ୍ଷେମ କୁଶଲ ରହୁତାଇ। ହେ ରାଜା, ଠୋ ଠୋ ହୋଇ ହସିବା
ଏବଂ ମୁହଁ ଫୁଲେଇ ବସିବା, ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ କାମ କ'ଣ ଏକା ସାଥିରେ ହୋଇପାରେ? ଏଣେ ଦାନୀ ବୋଲି କହିହେବ, ତେଣେ କୃପଣତା ବି ରଖିବେ। କ୍ଷେମ ଓ କୁଶଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୋଲି ଦେଖେଇ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଦେହରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଟିକିଏ ବି ହେବନି। ଭୟର ଉଭୟ କ'ଣ ଏକା ସଙ୍ଗେ ହୋଇପାରିବ? ଛାଡ଼ହୁଁ ବଚନୁ କି ଧୀରଜୁ ଧରହୁ, ଜନି ଅବଲା ଜିମି କରୁଣା କରହୁ। ତନୁତୀୟ ତନୟ ଧାମୁ ଧନୁ ଧରନି, ସତ୍ୟ ସନ୍ଧ କହୁଁ ତୃଣ ସମବରନି। ହୁଏତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଅସହାୟ ଅବଳା ପରି କନ୍ଦାକଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସତ୍ୟବ୍ରତ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ତ ଶରୀର, ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର, ଘର, ଧନ ଓ ପୃଥିବୀ ତୃଣ ସମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମରମ ବଚନ ଶୁନି ରାଉ, କହ କହୁ କଛୁ ଦୋଷ ନ ତୋର। ଲାଗେଉ ତୋହି ପିଶାଚ ଜିମି, କାଲୁ କହାୱତ ମୋର। କୈକେୟୀଙ୍କ ମର୍ମଭେଦୀ ବଚନ ଶୁଣି ରାଜା କହିଲେ, ତୁ ଯାହା ଚାହିଁଛୁ କହିଯା, ତୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ମୋ କାଳ ହିଁ ତୋ ଦେହରେ ପିଶାଚ ହୋଇ ଲାଗିଯାଇଛି, ସେ ହିଁ ତୋ ମୁହଁରେ ଏସବୁ କଥା କୁହାଉଛି। ଚହତନ ଭରତ ଭୂପତ ହିଁ ଭୋରେ, ବିଧି ବଶକୁ ମତି ବସି ଜିଅ ତୋରେ। ସୋ ସବୁ ମୋର ପାପ ପରିଣାମୁ, ଭୟହୁ କୋଠାହର ଯେ ହିଁ ବିଧି ବାମୁ। ଭରତ ତ ଭୁଲରେ ବି ରାଜପଦ ଚାହେଁନି, ଦୈବବଶରୁ ହିଁ ତୋ ଭିତରେ ଏହି ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଆସି ପଶିଯାଇଛି। ଏସବୁ ମୋରି ପାପର ପରିଣାମ। ମୋରି ପାପ ହେତୁ ହିଁ ଏହି ଅସମୟରେ ବିଧାତା ବାମ ହୋଇଗଲା। ସୁବସ ବସି ହିଁ ଫେରି ଅବଧ ସୁହାଇ, ସବଗୁଣ ଧାମ ରାମ ପ୍ରଭୁ ତାଇ। କରିତ ହିଁ ଭାଇ ସକଲ ସେବକାଇ, ହୋଇ ହିଁ ତିନ୍ ପୁରୁ ରାମ ବଢ଼ାଇ। ତୋ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଏହି ଅଯୋଧ୍ୟା ପୁନର୍ବାର ଶୋଭା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଝଲସିବ ଓ ଏଠାରେ ସର୍ବଗୁଣର ଧାମ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରାଜୁତି ବି ହେବ। ସବୁ ଭାଇ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବେ ଏବଂ ତ୍ରିଲୋକରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ମହିମା ବ୍ୟାପିବ। ତୋର କଲଙ୍କୁ ମୋର ପଛିତାଉ, ମୁଁ ଏହୁ ନ ମିଟିହି ନ ଯାଇହି କାଉ। ଅବ ତୁହି ନିକ ଲାଗ କରୁ ସୋଇ, ଲୋଚନ ଓଟ ବୈଠୁ ମୁହୁ ଜୋଇ। କେବଳ ତୋର କଳଙ୍କ ଓ ମୋର ପଶ୍ଚାତାପ ହିଁ ମଲା ପରେ ବି ଲଭିବ ନାହିଁ। ଏହି କଳଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯିବ ନାହିଁ। ତୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କର। ଯା, ମୋ ଆଗରୁ ହଟିଯା, ମତେ ତୋ ମୁହଁ ଦେଖାନା। যাব লাগি জীবوں कहूँ कर जोरी, तब लगी जनी कछु कह शिव होरी। फिरी पछितई हसी अंत भागी, मारसी गाई न हारू लागी। ତୋତେ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛି, ମୋ ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ଥିବା ଯାଏ ତୁ ଆଉ ମୋତେ କିଛି କହନା। ଆଲୋ ଅଭାଗିନୀ, ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଚମଡ଼ା ଫିତା ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଗୋରୁ ମାରୁଛୁ, ଏଥିପାଇଁ ତୋତେ ଶେଷରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରେ ଉରାଉ କହି କୋଟି ବିଧି କହେ କରସି ନିଦାନୁ, କପଟ ଶୟାନି ନ कहती କଛୁ ଜଗତି ମନହୁ ଶ୍ମଶାନୁ। ରାଜା ବହୁ ପ୍ରକାର ବୁଝାଇଲେ ଏବଂ ତୁ ସର୍ବନାଶ କରିବାକୁ କାହିଁକି ବାହାରିଛୁ ବୋଲି କହି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, କିନ୍ତୁ କପଟ କରିବାରେ ଚତୁରୀ କୈକେୟୀ ପଦେ ବି କଥା କହିଲେ ନାହିଁ। ମନେ ହେଲା ସତେ ଯେପରି ସେ ମୌନ ହୋଇ ଶ୍ମଶାନରେ ବସି ପ୍ରେତମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ରାମ ରାମ ରଟ ବିକଲ ଭୁଆଲୁ, ଜନୁ ବିନୁ ପଙ୍ଖ ବିହଙ୍ଗୁ ବେହାଲୁ। ହୃଦୟ ମନାଓ ଭୋରୁ ଜନି ହୋଇ, ରାମ ହି ଯାଇ କହି ଜନି କୋଇ। ରାଜା ରାମ ରାମ ରଟୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଡେଣା କଟି ଯାଇଥିବା ପକ୍ଷୀ ପରି ଛଟପଟ ହେଉଥାନ୍ତି। ମନେ ମନେ ମନାସୁଥାନ୍ତି, କୌଣସି ମତେ ସକାଳ ନ ହୁଅନ୍ତା କି କେହି ଯାଇ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଏକଥା ନ କହନ୍ତା କି? ଉଦଉ କରହୁ ଜନି ରବି ରଘୁକୁଲ ଗୁରୁ, ଅବୋଧ ବିଲୋ କିଶୁଲ ହୋଇ ହିଉର। ଭୂପ ପ୍ରୀତି କଇ କଇ କଠିନାଇ,
ଉଭୟ ଅବଧି ବିଧି ରଚିବ ନାଇଁ। हे रघुकुल गुरु सूर्य भगवान, हे रघुकुल गुरु सूर्य भगवान, तुमे ଆଉ ଉଦିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖିଲେ ତୁମ ମନରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେବ। ବିଧାତା ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରେମର ଚରମ ସୀମା ଓ କୈକେୟୀଙ୍କ ନିଷ୍ଠୁରତାକୁ ନିଷ୍ଠୁରତାର ଚରମ ସୀମା କରି ଗଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ବିଲପତ ନୃପ ହିଁ ଭୟଉ ବିନୁ ସାର୍ୟା, ବିନା ବେନୁ ଶଙ୍ଖ ଧୁନି ଦ୍ୱାରା, ପଢ଼ହି ଭାଟ ଗୁଣ ଗାଓ ହିଁ ଗାୟକ, ସୁନତ ନୃପ ହିଁ ଜନୁ ଲାଘ ହିଁ ସାୟକ। ରାଜା ଏପରି ବିଳାପ କରୁ କରୁ ସକାଳ ହୋଇଗଲା। ରାଜଦ୍ୱାରରେ ବୀଣା ବଂଶୀ ଓ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭାଟମାନେ ରାଜବଂଶର ଯଶ ଓ କୀର୍ତ୍ତି ଗାଇଲେ, ଗାୟକମାନେ ଗୁଣଗାନ କଲେ। ଏସବୁ କାନରେ ପଡ଼ିବାରୁ ରାଜାଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ସ୍ୱରବିଦ୍ଧ ହେଲା ପରି ବୋଧ ହେଲା। मंगल सकल सोहाई न कैसे, सगामिनी विभूषण जैसे, ते ही निशिनिद परि नहीं कवाहू, राम दरस लालसा पुछाहू। सती हेबा ଲାଗି ମୃତ ପତିଙ୍କ ସହ ଗମନ କରୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯେପରି ଅଳଙ୍କାର ସୁହାଏ ନାହିଁ, ରାଜାଙ୍କୁ ସେହିପରି ଏସବୁ ମାଙ୍ଗଳିକ ଆୟୋଜନ ସହନୀୟ ବୋଧ ହେଲା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଳସା ଓ ଉତ୍ସାହ ହେତୁ ସେ ଦିନ ରାତିରେ କାହାରି ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସିନଥାଏ। ଦ୍ୱାରାଭୀର ସେବକ ସଚିବ କହଇ ଉଦିତ, ରବି ଦେଖି ଜାଗେଉ ଅଜହୁନ, ଅବଧପତି କାରେନୁ କୱନ ବିଶେଷୀ। ରାଜଦ୍ୱାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସେବକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଗଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୋଇଯିବାର ଦେଖି ସେମାନେ ପରସ୍ପର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଆରେ ଭାଇ, ଅଯୋଧ୍ୟାପତି ଦଶରଥ କ'ଣ ଏଯାଏ ଉଠି ନାହାନ୍ତି? କାରଣ କ'ଣ? ପଛିଲେ ପହର ଭୂପୁ ନିତ ଜାଗା, ଆଜୁ ହମହି ବଡ଼ ଅଚର ଜୁଲାଗା, ଯାହୁ ସୁମନ୍ତ୍ର ଜଗାଓହୁ ଯାଇ, କିଜିୟ କାଜୁ ରଜାୟ ସୁପାଇ। ମଣିମାତ ରାତି ନ ପାହୁଣୁ ଉଠି ପଡ଼ନ୍ତି। ଆଜି ପରା ଦିନରେ ଛାମୁଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ଦେଖି ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ହେ ସୁମନ୍ତ୍ର, ଆପଣ ଯାଇ ମଣିମାଙ୍କୁ ଉଠାନ୍ତୁ। ଛାମୁଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଇଲେ ସିନା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଗହେ ସୁମନ୍ତ୍ରୁ ତବ ରାଉର ମାହି, ଦେଖି ଭୟାଓନ ଜାତ ଡେରାହି, ଧାଇ ଖାଇ ଜନୁ ଯାଇ ନ ହେରା, ମାନୁଃ ବିପତ୍ତି ବିଷାଦ ବ୍ୟସେରା। ସୁମନ୍ତ୍ର ରାଜମହଲ ଭିତରକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ନଅର ଭିତରଟା ତାଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ବୋଧ ହେଲା। ଆଗକୁ ପାଦ କାଢ଼ିବାକୁ ଡର ମାଡ଼ିଲା। ଘର ଭିତରଟା ତାଙ୍କୁ ଖାଇ ଗୋଡ଼େଇଲା ପରି ଲାଗିଲା। ସେ ସ୍ଥାନଟା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଲାଗିଲା ଯେ ମନେ ହେଲା ତା ଭିତରେ ବିପତ୍ତି ଓ ବିଷାଦ ଯେପରି ଘର କରି ରହିଛି। पूछे कौन उत्तर देई, गए जहि भवन भूप कैकेयी, कही जय जीव बैठ सिरु नाई, देखी भूप गति गयौ सुखाई। ପଚାରିଲେ, କେହି କିଛି ଜବାବ ଦେଉନଥାନ୍ତି। ସେ କୈକେୟୀଙ୍କ ନିବାସ ଭିତରେ ପଶିଲେ। ଛାମୁଙ୍କର ଜୟ ହେଉ କହି ସେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ସେଠାରେ ରାଜାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଦେଇ ସେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। सोचो विकल विवर नमहि परेऊ, मानहु कमल मूल परिहरेऊ, सचिव सभीत सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छुंची। ଦେଖିଲେ ରାଜା ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟାକୁଳ, ଶରୀର ବିବର୍ଣ୍ଣ ଏପରି ଭାବରେ ତଳେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଯେ ମନେ ହେଉଥାଏ ସତେଅବା ପଦ୍ମଟିଏ ମୂଳରୁ ଉପୁଡ଼ି ଯିବାରୁ ମଉଳି ଯାଇ ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ଭୟ ହେତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ପଚାରି ପାରୁନଥାନ୍ତି। ଏତିକିବେଳେ କୈକେୟୀ ତାଙ୍କ ଅଶୁଭ ଅମଙ୍ଗଳକର ବଚନ ଶୁଣାଇଦେଲେ। ପରିନ ରାଜହି ନିଦ ନିଶି ହେତୁ ଜାନ ଜଗଦୀଶୁ, ରାମୁ ରାମୁ ରଟି ଭୋରୁ କିୟ କହଇ ନ ମରମୁ ମହିଷୁ। ରାଜାଙ୍କୁ ରାତି ସାରା ନିଦ ହୋଇନି। ତା କାରଣ ଜଗଦୀଶ୍ୱର ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ତ ରାମ ରାମ କହି
କହି ରାତି ପୁହାଇ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଭିତର ରହସ୍ୟ କିଛି ବି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆନହୁ ରାମ ହିବେ କି ବୋलाई, समाचार तब पूछूं आई। चले सुमंत्र राय रुख जानी, लखी कुचाली किन्नी कछुरानी। तुमे जाई शीघ्र राम को डाकी आण, आसिले अन्य कथा पचारिब। राजांक मुखमंडल को तांको मन व्यथा जानीपारी सुमंत्र सेठारु चली आसिले। से बुझीगले जे राणी निश्चय किछि चक्रांत करिसेंती। सोच विकल मग परई न पाऊ, राम ही बोली कही कराऊ। उर धरी धीरजु गय दुआरे, पुछही सकेल देखी मनुआरे। सुमंत्र चिंतार व्याकुल, पाद ठीक भाव में पड़ू न थाए, आग को जाई पार न थांती। भावुथांती राम को डाकी राजा कौन कहिबे। कौन प्रकार धैर्य धरी से सिंहद्वार पाखक चली आसिले। तांको विषण्ण मुख देखी समस्ते कथा कौन बोली पचारे। समाधान करिसु सबही का, गए हु जम्मा दिन कर कुलटीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर किन्न पिता समलेखा। लोक कौन प्रकार बुझाई सुझाई से महल को चलीगले, जोठी सूर्यवंशर तिलक श्रीराम रोते। सुमंत्र आसिले देखि श्रीराम तांको पितृतुल्य आदर कले। निरखी बदनु कही भूपर जाई, रघुकुल दीप ही चले उलेवाई। राम भूकुहाती सचिव संग जाही, देखि लोग जन्म तह बिलखाही। सुमंत्र श्रीरामंकर मुख दर्शन करी तांको राजा को आज्ञा शुणाइले एवं रघुकुल प्रताप श्रीराम को संगरे घेनी चलिले। श्रीराम मंत्री सहित बिना राजपोषाक जाउछंदी देखि समस्ते विषण्ण हो गले। जाई दिखर खुवंश मनी, नरपति निपटकु साजु। सहमी परे लखी सिंगी, नियमनहु वृद्ध गजराजु। रघुकुलमणि श्रीराम जाई देखती तो राजा का अवस्था अत्यंत खराब मनहेला। सत्य जेपरी सिंह को देखी वृद्ध गजराज भयभीत होई तले पड़ जाइछि। सुखैय धैर्य जरई सबु अंगु, मनहु दिन मनी हिन भुअंगु। सरसु समीप देखि कैकेयी, मानहु मीचु घरी गनिलेई। राजांक ओठ सुखी जाइछि, समग्र शरीर भीषण ज्वाला। मणि हराई सर्प जेपरी दुखी हो जाए, सेहीपरि दुखी होई पड़िछंती। से देखिले तांको पाखरे बसिचंती क्रुद्धा कैकेयी। साक्षात मृत्यु ही बसी सते जेपरी राजांक जीवन नहीं जावा लगी अंतिम घड़ी गणुछि। करुणामय मृदु राम सुजाऊ, प्रथम दिख दुख सुन नकाऊ। तदपि धीर धरी समो विचारी, पुंछि मधुर वचन महतारी। श्रीराम का स्वभाव थिला अति कोमल और करुणामय। जीवन रे से ही प्रथम थर पाई एपरी दुख देखा पाइले। यह पूर्वर से केबे दुख विषय आदौ शुणी ही नथिले। तथापि समय को देखि हृदय धैर्य धरी से मधुर भाव में माता कैकेयी को पचारे। मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करिय जतन जहि हुई निवारण। सुनहु राम सबु कारण एहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। माँ पिता दुख कौन मते टिके कहंतु, ताहले से दुखर निवारण पाई यत्न कराजिवो। कैकेयी कहिले, हे राम शुण, मुख्य कारण यही जे राजांकर तुम उपरे अत्यधिक स्नेह रही। देन कहे निमोहि दुई वरदाना, मागेऊ जो कछु मोहि सोहाना। सो सुनि भयऊ रूपौर सोचु,
ଛାଡ଼ି ନ ସକହିଁ ତୁମ୍ହାର ସଂକୋଚ। ସେ ମୋତେ 2ଟି ବର ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମୋତେ ଯାହା ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଁ ତାହା ମାଗିଲି। ତାହା ଶୁଣି ରାଜା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ତୁମ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ମମତା ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସୁତ ସନେ ହୁଇତ ବଚନୁତ ସଂକଟ ପରେଉ ନରେଷୁ ସକତୁତ ଆୟସୁ ଧରଉ ଶିର ମଟହୁ କଠିନ କଲେଷୁ। ଏପଟେ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ, ସେପଟେ ବଚନ ରକ୍ଷା। ରାଜା ଏପରି ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ପାରିବ ତେବେ ରାଜାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର ଓ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କର। ନିଧରକ ବୈଠି କହଇ କଟୁବାନି ସୁନତ କଠିନତା ଅତି ଆକୁଲାନି ଜିଭକ ମାନ ବଚନ ସରନାନା ମନହୁ ମହିପ ମୃଦୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମାନା। କୈକେୟୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ବସି ଏ ଯେଉଁ କଠୋର ବାଣୀ କହିଦେଲେ, ଏହା ଶୁଣି ସ୍ୱୟଂ କଠୋରତା ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। କୈକେୟୀଙ୍କର ଜିଭଟା ହୋଇଥିଲା ଧନୁ, ବଚନ ହୋଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱର, ଏବଂ ରାଜା ହିଁ ହୋଇଥିଲେ ସେହି ସ୍ୱରର ସତେ ଯେପରି କୋମଳ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ। ଜନୁ କଠୋର ପନୁ ଧରେ ଶରୀରୁ ଶିଖଇ ଧନୁଷ ବିଦ୍ୟା ବର ବୀରୁ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗୁ ରଘୁପତି ଶୁଣାଇ ବୈଠି ମନହୁ ତନୁ ଧରି ନିଠୁରାଇ। ଏହି ସବୁ ସାଜ ସରଞ୍ଜାମ ଧରି ସ୍ୱୟଂ କଠୋରତା ହିଁ ସତେ ଯେପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର ଶରୀର ଧରି ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଶିଖୁଥିଲା। ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଶୁଣାଇଦେଲେ କୈକେୟୀ। ଏପରି ବସିଥାନ୍ତି ଯେ ଲାଗୁଥାଏ ସତେ ଯେପରି ନିଷ୍ଠୁରତା ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେହ ଧାରଣ କରି ବସିଛି। ମନ ମୁସୁକାଇ ଭାନୁକୁଲ ଭାନୁ ରାମ ସହଜ ଆନନ୍ଦ ନିଧାନୁ ବୋଲେ ବଚନ ବିଗତ ସବୁ ଦୂଷଣ ମୃଦୁ ମଞ୍ଜୁଲ ଜନୁ ବାଗ ବିଭୂଷଣ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱଭାବତଃ ଆନନ୍ଦ ନିଧାନ ଶ୍ରୀରାମ ମନେ ମନେ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସି ସକଳ ଦୋଷରୁ ବର୍ଜିତ ଏପରି କୋମଳ ଓ ସୁନ୍ଦର ବଚନ କହିଲେ, ଯାହାକି ସତେ ଅବା ଥିଲା ବାଣୀର ଭୂଷଣ। ଶୁନୁ ଜନନୀ ଶୋଇ ସୁତୁ ବଡ଼ ଭାଗୀ ଯୋ ପିତୁ ମାତୁ ବଚନ ଅନୁରାଗୀ ତନୟ ମାତୁ ପିତୁ ତୋଷ ନିହାରା ଦୁର୍ଲଭ ଜନନୀ ସକଲ ସଂସାରା। ସେ କହିଲେ, ଶୁଣ ମାତ, ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ମାତା ପିତାଙ୍କ ବଚନ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ସେହି ପୁତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟବାନ। ହେ ଜନନୀ, ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ପୁତ୍ର ସଂସାରରେ ଦୁର୍ଲଭ। ମୁନିଗଣ ମିଲନୁ ବିଶେଷୀ ବନ ସବହି ଭାନ୍ତି ହିତ ମୋରୁ ତେହି ମହପିତୁ ଆୟସୁ ବହୁରୀ ସମତ ଜନନୀ ତୋର। ବନରେ ବିଶେଷ ରୂପେ ମୁନିମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ, ତା ଫଳରେ ମୋର ସକଳ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତା ଛଡ଼ା ଏହା ହେଉଛି ପିତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ହେ ମା, ଏଥିରେ ତୁମର ସମ୍ମତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭରେ ତୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ ପାଓହିଁ ରାଜୁ ବିଧି ସବ ବିଧି ମହିଷନ ମୁଖ ଆଜୁ ଯୌନ ଯାଉଁ ବନ ଐଶୁର କାଜା ପ୍ରଥମ ଗନୀୟ ମୋହି ମୂଳ ସମାଜା। ପୁଣି ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭରତ ରାଜ୍ୟ ପାଇବ। ଏସବୁ ଦେଖି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଜି ବିଧାତା ମୋ ପ୍ରତି ସକଳ ପ୍ରକାର ଅନୁକୂଳ। ଯଦି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ମୁଁ ବନକୁ ନ ଯିବି, ତେବେ ତ ମୂର୍ଖଙ୍କ ସମାଜରେ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ଗଣାଯିବା ଉଚିତ। ସେଓ ହିଁ ଅରଣ୍ଡୁ କଲପତର ତ୍ୟାଗୀ ପରିହରେ ଅମୃତ ଲେହି ବିଷୁମାଗୀ ତେଉ ନ ପାଇ ଯଶ ସମୌଚୁ କାହିଁ ଦେଖୁ ବିଚାରି ମାତୁ ମନ ମାହି। ଯେ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଗବଗଛରେ ସେବା କରେ, ଅମୃତ ତ୍ୟାଗ କରି ବିଷ ମାଗି ବୁଲେ, ହେ ମାତା, ବିଚାର କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ମହାମୂର୍ଖ ମଧ୍ୟ ଏପରି ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ କଦାପି ହରାଇବ ନାହିଁ। ଅବମେଖ ଦୁଃଖ ମୋହି ବିଶେଷୀ ନିପଟ ବିକଲ ନର ନାୟକୁ ଦେଖି ଥୋରି ହିଁ ବାତ ପିତ ହି ଦୁଃଖ ଭାରି ହୋତି ପ୍ରତୀତି ନ ମୋହି ମହତାରି। ମା ମହାରାଜ, ଏପରି ବ୍ୟାକୁଳ ହେବାର ଦେଖି ମୋତେ ବିଶେଷ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଏପରି ସାମାନ୍ୟ କଥା ପାଇଁ ଯେ ପିତାଙ୍କର ଏତେ ଦୁଃଖ ହେଉଛି, ହେ ମାତା, ମୁଁ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି।
राउ धीर गुण उदगी अगाधु भा मोहिते कछु बड़ अपराधु जाते मोहि न कहत कछु राउ मोरी शपथ तो ही कहु सती भाऊ। जय श्री राम। आज रामायण पाठ को विश्राम देवी। दयाकोरी मत कौन सी पाठ जनित त्रुटि होता मार्जना करेंगे एवं क्षमा करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।